नमस्कार, स्वागत है जी। खबरों के इस बुलेटिन समय मैं रमन कुमार। पहला एक नज़र चोणवीਆਂ खबरों ਤੇ। बुद्ध पूर्णिमा का त्यौहार देश और दुनिया भर में धार्मिक श्रद्धा नाल मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल विसाख प्रार्थना सभा में हिस्सा लेके दुनिया को कोविड महामारी तो बचाने की की अरदास। विशाखापट्टनम में जहरीली गैस लीक होने वाले एक बच्चे समेत 6 व्यक्तियों की मौत। सैकड़े व्यक्तियों को हस्पताल दाखिल करवाया गया। पंजाब सरकार वालों प्रवासियों को उन्होंने पेतरी सूबे भेजने लिए जलंधर तो 6वीं श्रमिक एक्सप्रैस आजमगढ़ लिए रवाना हुई। पटियाला, लुधियाना ते मोहाली तो भी अजिहियां ट्रेनां भेजी जा रही हैं। कोरोना वायरस तो सेहतयाब होने वाले मरीजों की गिनती बढ़ के 28% के करीब हुई। सरकार ने आरोग्य सेतु IVRS सेवा शुरू की थी। ऐप का डाटा चोरी होने या सुरक्षा के खतरे संबंधी खदशों को सिरों नकारिया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भरोसा जताया कि देश में जनतक ट्रांसपोर्ट छेती ही बहाल हो जाएगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना तहत देश भर में 39 करोड़ तो वध लोगों को 34,800 करोड़ रुपए की माली सहायता हासिल हुई। केंद्र सरकार ने माली साल 2018-19 की GST रिटर्न भरने की समाहद 30 सितंबर तक बढ़ाई। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया विच इस वेले करोना वायरस की महामारी नाल जूझ रही है। अजिहे समय में अगली कतार में खड़े करोना योद्धियों का दुनिया सत्कार करती है। बुद्ध पूर्णिमा मौके करवाए गए एक वर्चुअल प्रोग्राम को संबोधन करदे प्रधानमंत्री ने कहा कि इस प्रार्थना सभा में बुद्ध धर्म नाल जुड़े वड्डे वड्डे आगुआं ने मानवता की सेवा करने वालों को नमन किया है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि इस बार के हालात कुछ वखरे हैं। दुनिया एक मुश्किल दौर चो गुजर रही है। भगवान बुद्ध वालों विखाए गए राह चल के भारत अज दुनिया की मदद कर रहा है। उन्होंने आख्या कि भारत बिना किसी स्वार्थ तो अज भी दुनिया के नाल खड़ा है। उन्होंने आख्या कि सानू अपने परिवार के नाल दूजिया की सुरक्षा लिए भी यतन करने चाहिए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि संकट के वेले हर किसी की मदद करना भारतीय सभ्याचार का एक अहम हिस्सा रहा है। उन्होंने आख्या कि सानू लगातार सेवा भावना नाल काम करना चाहिए है। इस तो इलावा दूजियां लई दया का भाव होना भी जरूरी है। प्रधानमंत्री ने आख्या कि भगवान बुद्ध ने हमेशा मानवता की सेवा ते मदद का सुनेहा दिता है। अज समाज का ताना बाना बदल चुके पर भगवान बुद्ध का सुनेहा अज भी सार्थक है। साडे सारियां दे जीवन में उन्होंने सुनेहा का एक विशेष महत्व है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अज कई व्यक्ति अजिहे हैं जिहड़े देश के वक्-वक् हिस्सों में अते दुनिया भर में अपने अपने ढंग नाल लोकां दी सेवा में जुटे हुए हैं। सड़क पर लोकां च कानून की पालना करवानी होवे जां बीमार का इलाज करना होवे, हर कोई अपने ढंग नाल सेवा कर रहा है। बुद्ध वो है जो स्वयं को तपाकर, स्वयं को खपाकर, खुद को न्योछावर करके पूरी दुनिया में आनंद फैलाने के लिए समर्पित है। और हम सभी का सौभाग्य देखिए, इस समय हम अपने आसपास ऐसे अनेकों लोगों को देख रहे हैं जो दूसरों की सेवा के लिए, किसी मरीज के इलाज के लिए, किसी गरीब को भोजन कराने के लिए, किसी अस्पताल में सफाई के लिए, किसी सड़क पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 2400 घंटे काम कर रहे हैं। बुद्ध पूर्णिमा का त्यौहार आज देश और दुनिया भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह नाल मनाया जा रहा है।
ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰੇ 'ਚ ਰਸਾਇਣਕ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੈਸ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਦੇ ਆਰਐਸ ਵੈਂਕਟਪੁਰਮ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵਾਪਰੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ 5 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਵੇਰੇ ਤਕਰੀਬਨ 3:30 ਵਜੇ ਵਾਪਰੀ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਸੀ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਜਲਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਦਸਤੇ ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਰ ਕੇ ਮੀਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਸਾਇਣਕ ਗੈਸ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਗੈਸ ਦੀ ਬੋ 2.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਆਂਧਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਈਐਸ ਜਗਨ ਮੋਹਨ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਗੈਸ ਲੀਕ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਨਡੀਐਮਏ ਦੀ ਇੱਕ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸੱਦੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਰਾਜਨਾਥ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੀਆਂ 3 ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਤਹਿਤ 1320 ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 6ਵੀਂ ਸ਼੍ਰਮਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਆਜ਼ਮਗੜ੍ਹ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 6 ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ 38 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਰਕਮ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ 85% ਖਰਚ ਆਪ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਦਾਲਤੋਗੰਜ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ, ਬਨਾਰਸ, ਲਖਨਊ, ਗੋਰਖਪੁਰ ਤੇ ਅਯੋਧਿਆ ਜਾਣ ਲਈ ਗੱਡੀਆਂ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਪੋਰਟਲ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ 'ਚੋਂ 85% ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼੍ਰਮਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤਹਿਤ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਤੇ ਟੈਸਟ ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕਹਿਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1623 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 27 ਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ 135 ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੜ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 32,060 ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 24,303 ਨਮੂਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏ ਨੇ, ਜਦਕਿ 6,231 ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣੇ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ 267 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 144 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 137, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 124, ਪਟਿਆਲਾ 98, ਮੋਹਾਲੀ 95, ਸੰਗਰੂਰ 91, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 99, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ 86, ਮੁਕਤਸਰ 66, ਮੋਗਾ 56, ਫਰੀਦਕੋਟ 44, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 42, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ 39, ਪਠਾਨਕੋਟ 27, ਮਾਨਸਾ ਤੇ ਬਰਨਾਲਾ 19, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 18, ਰੋਪੜ 17 ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ 17 ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਵਿੱਚ 16 ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਜਲੰਧਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ 9 ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸੀ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਭੀੜ ਵਧਣ ਕਰਕੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਢਿੱਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਵੱਧ ਕੇ 28.72% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ 15,266 ਮਰੀਜ਼ ਸਿਹਤਯਾਬ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੁੱਲ 2958 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ 1783 ਜਾਨਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਕਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੱਧ ਕੇ 52,952 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੋਨਾ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 35,902 ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮੌਤ ਦਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਸਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ, ਵਾਇਰਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਰੀ ਜਾਂਚ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਹ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਫਲੂ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਤੇ ਜਾਂਚ ਵੱਲ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ है। भारत के उन प्रांतों में से एक है जो हम सबके लिए भी थोड़ा सा ज्यादा चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर 36 हमारे जिलों में से 34 जिले जो है वो कोरोना के प्रकोप से प्रभावित हैं। 14,541 केस हो चुके हैं, 583 मृत्यु हो चुकी है। हमें अंत तो गत्वा उस स्थिति में पहुंचना है जब हमारे सारे जिले एक दिन ग्रीन जोन बनेंगे और वहां पर 21 दिन 28 दिन से कोई भी केस नहीं आया होगा। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੀਚਰ ਫੋਨ ਅਤੇ ਲੈਂਡਲਾਈਨ ਫੋਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਰੋਗਿਆ ਸੇਤੂ IVRS ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਸੇਵਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1921 ਨੰਬਰ ਤੇ ਮਿਸ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਸੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰੋਗਿਆ ਸੇਤੂ ਐਪ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ SMS ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਲਰਟ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਵੀ 11 ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਸੇਵਾ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਰੋਗਿਆ ਸੇਤੂ ਡਾਟਾਬੇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਅਲਰਟ ਭੇਜਣ ਲਈ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਆਰੋਗਿਆ ਸੇਤੂ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਐਪ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰੋਗਿਆ ਸੇਤੂ ਐਪ ਦਾ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਹੈਕਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਪ ਬਾਰੇ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹੈਕਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੂਚਨਾ ਖਤਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਐਪ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਲਕੋਹਲ ਆਧਾਰਿਤ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਬਰਾਮਦ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਅਲਕੋਹਲ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। उधर केंद्रीय सड़क आवाजाही मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि जनतक ट्रांसपोर्ट सेवावां छेती ही बहाल कर दित्ती जाणगीਆਂ। नवीं दिल्ली ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਅਤੇ ਕਾਰ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੜਕ ਆਵਾਜਾही ਹਾਈਵੇਜ਼ ਅਤੇ MSME ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਜਾਣੂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।
ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਤਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਤੋਂ 23 ਮਈ ਤੱਕ 64 ਹਵਾਈ ਉਡਾਨਾਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਉਡਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਅਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਤਕਰੀਬਨ 14,800 ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੰਦੇ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਘਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਵਤਨ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। 64 ਉਡਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਤੋਂ 10, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ 7, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਤੇ ਕੁਵੈਤ ਤੋਂ 5 ਤੇ ਕਤਰ, ਬਹਿਰੀਨ ਤੇ ਓਮਾਨ ਤੋਂ 2 ਉਡਾਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਕੁੱਲ 64 ਉਡਾਨਾਂ ਚੋਂ 15 ਉਡਾਨਾਂ ਕੇਰਲ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ 11, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ 7 ਉਡਾਨਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ 5 ਉਡਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਾੜੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤੀ ਨੌ ਸੈਨਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਮੁੰਦਰ ਸੇਤੂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਾ ਨਿਕਾਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਨੌਸੈਨਾ ਦੇ INS ਯਲਾਸ਼ਵ ਤੇ ਮਗਰ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਦੀਵ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਲਦੀਵ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਜੇ ਸੁਧੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਤਕਰੀਬਨ 2000 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਪਸ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੇਰਲ ਦੇ ਕੋਚੀ 'ਚ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸੂਬਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨੌ ਸੈਨਾ ਵੱਲੋਂ INS ਸ਼ਰਦੂਲ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ 'ਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵੀ ਵਤਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 39 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 34,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਤੇ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਹਤ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ 8 ਕਰੋੜ 19 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 16,394 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 20 ਕਰੋੜ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 5 ਕਰੋੜ 57 ਲੱਖ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 2,785 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਕਰੋੜ 82 ਲੱਖ ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ ਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ 1,405 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 3,492 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 60 ਕਰੋੜ 63 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਲੱਖ ਟਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 12 ਕਰੋੜ 39 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 6 ਲੱਖ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਅਨਾਜ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 2,42 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਦਾਲਾਂ ਵੀ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 4 ਕਰੋੜ 82 ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ 22 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਛੇਤੀ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਯਾਨੀ GST ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਹੋਟਲ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਤੇ ਕਸਟਮ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਟਰਨ ਤੇ 2018-19 ਲਈ GST ਦੀ ਆਡਿਟ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਰੀਕ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ 20 ਮਾਰਚ ਅਤੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿਚਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਨੂੰ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਛੂਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਸੜਕ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗੀ। ਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਫੇਰ ਤੋਂ। ਬੁੱਧ ਪੂਰਨਿਮਾ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਰਚੁਅਲ ਵਿਸਾਖ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਭਾ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ। ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਗੈਸ ਲੀਕ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਤਰੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ 6ਵੀਂ ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਆਜ਼ਮਗੜ੍ਹ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਈ। ਪਟਿਆਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ 28% ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰੋਗਿਆ ਸੇਤੂ IVRS ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਐਪ ਦਾ ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖਤਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰੋਂ ਨਕਾਰਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਛੇਤੀ ਹੀ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 39 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 34,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲੀ ਸਾਲ 2018-19 ਦੀ GST ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਵਧਾਈ। ਸੋ ਜੀ ਇਹ ਸਨ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ। ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।